اب ہم اس محفل کے دوسرے دور کی طرف چلتے ہیں. دوسرا دور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ گلہائے رنگا رنگ ہے، یعنی کہ شرکائے محفل اپنی پسند کا کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور اس دور کی میزبانی کا فرائض بھی ڈاکٹر غزالہ انصاری ہی کے سپرد ہیں، اور بلکہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کے سپرد ہیں، کیونکہ ان کی نظامت کم از کم میں تو بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں. میں بھی شامل ہوں. بہت بہت شکریہ صاحبہ آپ کے لیے. کچھ تو اپریسیشن مل ہی گیا. تو ویسے ہر ایک دل میں تو سب کے لیے یہی بات ہے جو انہوں نے اپنے الفاظ میں کہی، بے شک دل میں سب کے یہی ہے. چلیے تو خواتین حضرات، اب ہم دوسرا اپنے پروگرام کا دوسرا دور شروع کر رہے ہیں، گلہائے رنگا رنگ. تو دوستو، فیض صاحب کہہ گئے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو مشکل یہ ہے کہ بہار کا موسم تو کب کا گزر چکا، تو نو بہار کیا بہار بھی نہیں ہے، بلکہ اب تو خزاں کی آمد ہے. مگر ارشد میاں کا اصرار تھا کہ موسم کوئی بھی ہو، پھولوں کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اس لیے مجبوری ہے گلہائے رنگا رنگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جو شہدائے گلستہ ہیں جنہیں پھولوں سے الفت ہے، جو شہدائے گلستہ ہیں جنہیں پھولوں سے الفت ہے، وہ کانٹوں کی چبھن کو بھی روح پرور سمجھتے ہیں. تو پسند آئے یا نہ آئے، بہرحال پسند کیجیے گا ضرور. اب پروگرام شروع کر دیں. ہمارے پہلے مہمان ہیں محبوب عالم صاحب، جو اس وقت کراچی سے شاید انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. تو محبوب عالم صاحب ویسے تو ہندوستان میں پیدا ہوئے، کچھ تعلیم ہندوستان میں پائی، بقیہ انجینئرنگ پاکستان سے کی، اور اب بے ایریا میں ہیں. کہنا یہ ہے کہ ان کو شعر و شاعری سے اور مشاعروں سے بہت دلچسپی ہے، اور آج یہ شکیل بدایونی صاحب کا کلام سنا رہے ہیں. شکیل بدایونی اپنی ہلکی پھلکی رومانٹک شاعری کی وجہ سے نوجوانوں میں بہت مقبول تھے، اور کالج کے مشاعروں میں تو ان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. تو غالباً لگتا ہے محبوب صاحب اب بھی انہی دنوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں. شکیل بدایونی کی غزل سنا رہے ہیں. غم عشق رہ گیا ہے غم جستجو میں ڈل کر، وہ نظر سے چھپ گئے ہیں میری زندگی بدل کر. تشریف لائیے محبوب عالم صاحب، ورچوئلی تشریف لے آئیے. جی ہاں، میں نے شکیل بدایونی کو پہلی دفعہ علی گڑھ میں مشاعرے میں سنا تھا. جی ہاں، یہ لیٹ 50s کا زمانہ تھا. ارشاد ہے، غم عشق رہ گیا ہے غم جستجو میں ڈھل کر، غم عشق رہ گیا ہے غم جستجو میں ڈھل کر، وہ نظر سے چھپ گئے ہیں میری زندگی بدل کر. تیری گفتگو کو نا سے دل غم زدہ سے جل کر، تیری گفتگو کو نا سے دل غم زدہ سے جل کر، ابھی تک تو سن رہا تھا ابھی تک تو سن رہا تھا، مگر اب سنبھل کر، نہ ملا سراغ منزل کبھی عمر بھر کسی کو، نہ ملا سراغ منزل کبھی عمر بھر کسی کو، اور نظر آ گئی ہے منزل کبھی 2 قدم ہی چل کر، نظر آ گئی ہے منزل کبھی 2 قدم ہی چل کر، غم عمر مختصر سے
ابھی بے خبر ہیں کلیاں، غم عمر مختصر سے ابھی بے خبر ہیں کلیاں، نہ چمن میں پھینک دینا کسی پھول کو مسل کر، نہ چمن میں پھینک دینا کسی پھول کو مسل کر، ہے کسی کے منتظر ہم مگر امید مبہم، ہے کسی کے منتظر ہم مگر امید مبہم، کہیں وقت رہ نہ جائے یوں ہی کروٹیں بدل کر، میرے دل کو راس آیا نہ جمود و غیر فانی، میرے دل کو راس آیا نہ جمود و غیر فانی، ملی راہ زندگانی مجھے خار سے نکل کر، میری تیز گامیوں سے نہیں برق کو بھی نسبت، میری تیز گامیوں سے نہیں برق کو بھی نسبت، اور کہیں کھو نہ جائے دنیا میرے ساتھ ساتھ چل کر، کہیں کھو نہ جائے دنیا میرے ساتھ ساتھ چل کر، کبھی یک با یک توجہ کبھی دفعتاً تغافل، شعر ملاحظہ ہو، کبھی یک با یک توجہ کبھی دفعتاً تغافل، مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر، مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر، اور شکیل زندگی میں یہ جو وسعتیں نمایاں، ہے شکیل زندگی میں یہ جو وسعتیں نمایاں، انہی وسعتوں سے پیدا کوئی عالم غزل کر، غم عشق رہ گیا ہے غم جستجو میں ڈل کر، وہ نظر سے چھپ گئے ہیں میری زندگی بدل کر۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب محبوب عالم صاحب، بہت شکریہ۔ اور اب دعوت دے رہی ہوں جناب تصدق اتاری صاحب کو۔ تصدق اتاری صاحب ظاہر ہے اردو اکیڈمی سارے والے سبھی واقف ہیں، مختصراً یہ کہہ دوں کہ تعلق ان کا ہندوستان سے ہے مگر بے ایریا میں بہت عرصے سے مقیم ہیں، پیشے کے اعتبار سے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد سے اردو سے وابستگی ہو گئی ہے، اب نئی نئی محبت ہے ان کی۔ فارغ وقت میں اردو شاعری پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ادبی محفلوں میں شرکت کرنے کا اور کلام سنانے کا شوق بھی ہے۔ آج یہ فیض صاحب کا کلام سنا رہے ہیں، بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے۔ تشریف لائیے۔ آداب عرض ہے، فیض صاحب کا کلام سماعت فرمائیے۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، درد شب ہجراں کی جزا کیوں نہیں دیتے، درد شب ہجراں کی
جزا کیوں نہیں دیتے؟ خونے دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے؟ خونے دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ ہاں نکتہ ورو، ہاں نکتہ ورو، لاؤ لب و دل کی گواہی، ہاں نکتہ ورو، لاؤ لب و دل کی گواہی، ہاں نغمہ گرو، سازے صدا کیوں نہیں دیتے؟ پیمان جنوں ہاتھوں کو شرمائے گا کب تک؟ پیمان جنوں ہاتھوں کو شرمائے کب تک؟ دل والو غریباں کا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ دل والو غریباں کا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا، بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا، وہ دشمن جاں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے؟ شکریہ۔ بہت اچھا، بہت خوب، بہت اچھا۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر غزالہ آپ میوٹ ہیں۔ جی جی جی، اچھی سے بہت بہت غزل شکریہ سنا کیوں نہیں دیتے؟ قاری صاحب۔ اب دعوت دے رہی ہوں مکیش کاکڑ صاحب کو، جو کہ جن کا تعلق ہندوستان سے بلکہ لکھنؤ سے ہے اور یہاں کافی عرصے سے مقیم ہیں، پیشے کے اعتبار سے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، مگر شروع میں ظاہر ہے انہیں اردو بھی بالکل نہیں آتی تھی، لیکن یہاں آ کے انہوں نے اردو لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، اور اب آپ ان کا عمدہ تلفظ اور خوبصورت ادائیگی دیکھیے، اب وہ کم سے کم لکھنوی کہلانے کے قابل ہو گئے۔ جناب مکیش۔ یہ فراق گورکھپوری جی کی غزل ہے۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ واہ۔ جسے کہتی ہے دنیا کامیابی وائے نادانی، جسے کہتی ہے دنیا کامیابی وائے نادانی، اسے کن قیمتوں پر کامیاب انسان لیتے ہیں۔ نگاہ بادہ گوں یوں تو تیری باتوں کا کیا کہنا، نگاہ بادہ گوں یوں تو تیری باتوں کا کیا کہنا، تیری ہر بات لیکن احتیاطاً چھان لیتے ہیں۔ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت۔ خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا، خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا، اسے کیسے کر گزریں جو دل میں ٹھان لیتے ہیں۔ تیری مقبولیت کی وجہ واحد تیری رمزیت، تیری مقبولیت کی وجہ واحد تیری رمزیت، کہ اس کو مانتے ہی کب ہیں جس کو جان لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جسے صورت بتاتے ہیں پتہ دیتی ہے سیرت کا، جسے صورت بتاتے ہیں پتہ دیتی ہے سیرت کا، عبارت دیکھ کر جس طرح معنی جان لیتے ہیں۔ تجھے گھاٹا نہ ہونے دیں گے
कारोबार उल्फत में, तुझे घाटा न होने देंगे कारोबार उल्फत में, हम अपने सर तेरा ए दोस्त हर एहसान लेते हैं। रब मक्ता पेश है। फिराक अक्सर बदल कर भेस, मिलता है कोई काफिर, फिराक अक्सर बदल कर भेस, मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। क्या बात है, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें तो इसकी एक बात, इसमें रेख्ता में इसके 16 शेर थे और बहुत साल पहले ताशी भाई ने बताया था मशहूर गजलों में लोग अपना जोड़ देते हैं, तो मुझे डर है कि इसमें कोई नकली ना हो, पर जो अपनी समझ में आया। नहीं, वो नकली कोई लग नहीं रहा है वैसे, वो ताशी हाँ, ने पर इतनी लंबी नॉर्मली 16 तक मैंने देखी कम ही है। बहुत शुक्रिया मुकेश मियां। अब जनाब अब्दुल सत्तार गजाली साहब को दावत दे रही हूँ, और गजाली साहब से तो तकरीबन सभी वाकिफ हैं, उर्दू एकेडमी की रूह रवां हैं। सिवाय गजाली साहब, जी सिवाय गजाली साहब खुद के बाकी सब उनसे वाकिफ हैं। हो सकता है वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो आजकल। तो जो तमाम वीडियोस आप YouTube पे देखते हैं वो उन्हीं के मरून मिन्नत है, लिहाजा ये वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहरहाल ताल्लुक इनका पाकिस्तान से है और राइटर और सहाफ़ी हैं, मजहब और सियासत के मुतालिक लिखते हैं, बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं, और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ईस्ट बे के सेक्रेटरी हैं और हर मुमकिन एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। इनका ये मुख्तसर तारुफ है। ख़वातीन व हज़रात, 11 अगस्त को हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर का कोरोना के बाद हार्ट अटैक में इंतकाल हो गया, जनाब राहत इंदौरी। तो उनका मज़ाहिया कलाम गजाली साहब आपको सुना रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं उनका एक किताब भी आपको सुनाना चाहती हूँ, राहत इंदौरी साहब का। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, 2 गज सही, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। वाह वाह, क्या बात। तो तशरीफ लाइए जनाब गजाली साहब। जी जनाब, अच्छा जी, अब जिगर थे थाम के बैठे, मेरी बारी आई। अच्छा, ये सबने थाम लिया। मोहतरमा गजाला साहिबा, ये जो आपने ये 2 शेर सुनाए हैं, इसके बाकी के 3 अशार और भी हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं वो सुना दूं। जरूर। वो कहते हैं कि ये इत्तेफाक से मैं पेपर अपनी तलाश कर रहा था, उसमें ये मुझे सुबह ही मिले हैं। वो कहते हैं कि जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। और हमारे मीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे मीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आश्क की इज्जत बिगाड़ देती है, मियाँ ये आश्क की इज्जत बिगाड़ देती है। और वो कहते हैं सियासत में जरूरी है रवादारी, सियासत में जरूरी है रवादारी समझना भी, और वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो समझता है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। अच्छा, इसके बाद मैं वो नज़म है या गज़ल है, जो भी है वो मैं पेश करूंगा जो मोहतरमा गजाला साहिबा ने मुझे इनायत फरमाई है। वो कहते हैं उसकी कत्थई आंखों में
उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। वाह। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। मुझसे बिछड़ के वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। आखिर किस दिन डूबूंगा मैं फिक्रें करते हैं, दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर सब। दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर सब। और इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं, सागर वागर मंजर वंजर जौहर वहर सब। और तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला है। तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला है, रावण वामन लंका वंका बंदर वंदर सब। और इस गजल का या नज़म का आखिरी शेर है, चमने दुख के बासी हैं, दर्द शहर के बानी हैं, ये मोहसिन वोहसिन गालिब वालिब सागर वागर सब। और उसकी कत्थई आंखों में हैं जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया गजाली वजाली भाई सब। थैंक यू। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि इनका हाल ही में इंतकाल हो गया है। आपको बताया लेकिन आपने सुना नहीं होगा। हाँ, पहली बात तो ये कोविड-19 से बेचारों का इंतकाल 11 अगस्त को हुआ है इनका इंतकाल। जी। ये मैंने अभी भी बताया, पहले ही बताया था आपको। इनका शेर बहुत अच्छा पड़ा गजाला साहब। तो खवातीन हजरात, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली मेहमान हैं मोहतरमा बानो विजयपुरा साहिबा। बानो साहिबा की मादरी जबान उर्दू नहीं है, बल्कि हिंदी और गुजराती में इज़हार ख्याल करती हैं। इनका ताल्लुक गुजरात भारत से है और गुजराती में लिखी हुई इनकी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। खवातीन के मसाइल से इन्हें खास दिलचस्पी है। पेशे के एतबार से बैंकर हैं और अब रिटायरमेंट के बाद उर्दू से दिलचस्पी ले रही हैं। ये कलाम सुना रही हैं अंबरीन हसीब अंबर का, जो खुद बजाते खुद एक शायर की बेटी हैं और उन्होंने 9 साल की उम्र से शेर कहने शुरू कर दिए थे। वैसे बहुत प्यारी शायरी करती हैं अम्बरीन, कुछ परवीन शाकिर के अंदाज की। आपको अम्बरीन का भी मैं एक शेर सुना दूं। हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ लाइए मोहतरमा बानो विजयपुरा। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरत, मेरी आवाज सुनाई देती है? बिल्कुल सुनाई दे रही है। पहले चंद अशआर में अमरीन हसीब साहिबा के पेश करती हूँ, उसके बाद एक मुख्तसर सी गजल। दीवार मत उठाइए रास्ता बनाइए। दीवार मत उठाइए रास्ता बनाइए, साया बिछाते जाइए सब्जा बनाइए। साया बिछाते जाइए सब्जा बनाइए। क्यों कर उलझ रहे हैं कि मंजर है रात का।
क्यों कर उलझ रहे हैं कि मंजर है रात का, सूरज न बन सके तो सितारा बनाइए, सूरज न बन सके तो सितारा बनाइए। दीवारों दर से खुद को ना यूं दीजिए फरेब, दीवारों दर से खुद को ना यूं दीजिए फरेब। घर बन नहीं रहा है तो सहरा बनाइए, घर बन नहीं रहा है तो सहरा बनाइए। घर हो सके तो रोशनी खुशबू हवा बने, घर हो सके तो रोशनी खुशबू हवा बने। दुनिया बहुत बुरी है तो अच्छा बनाइए, दुनिया बहुत बुरी है तो अच्छा बनाइए। अब ये छोटी सी गजल है, मुख्तसर सी। मैंने सोचा है रात भर तुमको, मैंने सोचा है रात भर तुमको, काश हो जाए ये खबर तुमको, काश हो जाए ये खबर तुमको। जिंदगी में कभी किसी को भी, जिंदगी में कभी किसी को भी मैंने चाहा नहीं मगर तुमको, मैंने चाहा नहीं मगर तुमको। जानती हूँ कि तुम नहीं मौजूद, जानती हूँ कि तुम नहीं मौजूद। ढूंढती है मगर नजर तुमको, ढूंढती है मगर नजर तुमको। तुम भी अफसोस राह रो निकले, तुम भी अफसोस राह रो निकले। मैं तो समझी थी हम सफर तुमको, मैं तो समझी थी हम सफर तुमको। मुझ में अब मैं नहीं रही बाकी, मुझ में अब मैं नहीं रही बाकी। मैंने चाहा है इस कदर तुमको, मैंने चाहा है इस कदर तुमको। मैंने सोचा है रात भर तुमको, काश हो जाए ये खबर तुमको। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बानो साहिबा, बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई।